مجھے اسکول کی طرف سے پہلی مرتبہ سمر کیمپ میں جانے کا موقع ملا۔ میری مدر نے میرا بیگ تیار کیا اور میں نے اس میں اپنی کچھ پسندیدہ کتابیں بھی رکھ لی۔ پتہ نہیں کیوں میرا خیال تھا کہ ہم کسی پرسکون سی جگہ پر بیٹھ کر آرام سے کتابیں پڑھیں گے، لیکن جب میں کیمپ میں پہنچی تو مجھے لگا کہ میں کسی پارٹی میں آ گئی ہوں۔ ہر طرف شور اور ہنگامہ تھا جس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنی کتاب نکالی اور پڑھنی شروع کر دی۔ کلاس کی سب سے کول سمجھی جانے والی لڑکی کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ برا سا منہ بنا کر بولی، اف، تم ہر وقت اتنا اچھا بننے کی ایکٹنگ کیوں کرتی ہو؟ تبھی ہماری گروپ انچارج پریشانی سے مجھے دیکھتی ہوئی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا، تمہیں خود کو کیمپ کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور باقی سب کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہونا چاہیے۔ میں سخت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنی کتاب اندر رکھی اور پورے کیمپ کے اندر دوبارہ باہر نہیں نکالی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں پارٹیوں میں جانے کی اور ہر ایک سے بات چیت کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، حالانکہ مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی اور میں نے بہت بعد میں جانا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی اور مجھے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں ایک انٹروورٹ تھی۔ دوستو، یہ کہانی تھی سوزن کین کی، جن کی کتاب کوائٹ دا پاور آف انٹروورٹس ان اے ورلڈ دیٹ کینٹ اسٹاپ ٹاکنگ امریکہ میں بہت پسند کی گئی۔ اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں، ہم رہتے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں بولنے والوں اور شور مچانے والوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکولز اور ورک پلیسز کا انوائرمنٹ ایکسٹروورٹس کو سوٹ کرتا ہے۔ امریکہ میں کیے جانے والے ایک سروے سے پتہ چلا کہ زیادہ تر ٹیچر ایکسٹروورٹ اسٹوڈنٹس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہائی گریڈز اور اسکالرشپ انٹروورٹ اسٹوڈنٹس نے زیادہ حاصل کی۔ اس لیے نہیں کہ ان کا آئی کیو لیول زیادہ تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مستقل مزاجی سے اپنے ٹارگٹ پر فوکس کیا اور وہ حاصل کیا جو وہ چاہتے تھے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ انٹروورٹ تعداد میں کم ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم پرسنالٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو انٹروورٹس کل آبادی کا 50% ہیں، اور اگر ہم انہیں 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں یعنی انٹروورٹس، ایمبیورٹ، ایکسٹروورٹ، تو یہ 33% ہیں۔ بات یہ ہے کہ اکثر انٹروورٹ سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹروورٹ ہیں۔ کئی بار تو والدین ماہرین نفسیات کے پاس آ کر باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا بچہ باقی دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ اسکولز اور اداروں میں بھی ایسے افراد کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے جو زیادہ سوشل نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں غلط اندازے لگائے جاتے ہیں۔ انٹروورٹ پرسکون اور خاموش جگہ پر زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے، جبکہ ایکسٹروورٹ کی بیٹری سوشلائز کرنے اور لوگوں سے گھلنے ملنے سے چارج ہوتی ہے۔ معروف سائیکولوجسٹ ریسل گین نے ایک دلچسپ اسٹڈی کی۔ انہوں نے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ طلباء کے 2 گروپ بنائے اور انہیں میتھ پرابلم سولو کرنے کے لیے دی۔ اس دوران انہوں نے بیک گراؤنڈ میوزک ہلکی اور تیز آواز میں لگایا اور نوٹس کیا کہ انٹروورٹ طلباء کی پرفارمنس ہلکی میوزک میں بہتر تھی، جبکہ ایکسٹروورٹ طلباء کی کارکردگی تیز آواز میں اچھی رہی۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کو بہتر اور کریٹیو کارکردگی کے لیے مختلف ماحول کی ضرورت ہے۔ انٹروورٹس فری ٹائم میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنا یا کسی پرانے دوست کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا یا تفریح کے لیے انٹرنیٹ پر اپنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں پارٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔
लैंडर्स और लॉन्सबरी की एक दिलचस्प रिसर्च से मालूम हुआ कि इंट्रोवर्ट इंटरनेट का मुख्तलिफ तरीकों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट के वक्त का बेशतर हिस्सा फेसबुक पर गुजरता है। बाद में 2010 में होने वाली एक तहकीक में भी इस बात की तस्दीक की गई कि इंट्रोवर्ट इंटरनेट का इस्तेमाल मुख्तलिफ तख्लीकी और इंफॉर्मेटिव कामों के लिए ज़्यादा करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट का ज़्यादा जोर फेसबुक पर ही रहता है, जिसकी वजह गालिबन फेसबुक का सोशल और फ्रेंडली इस्तेमाल है। इंट्रोवर्ट्स अमूमन किसी बात का जवाब फौरन नहीं देते। इसकी वजह यह है कि वो बात करने से पहले सोचते हैं, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट अमूमन आपकी हर बात का जवाब फौरन देता है, चाहे वो जवाब सही हो या गलत। और ये एक वजह है कि अमूमन एक्सट्रोवर्ट को पूरे एतमाद और इंट्रोवर्ट को शर्मीला ख्याल किया जाता है। देखिए, असल में शाय होना, किसी से बात करने में घबराहट होना और अनईजी महसूस करना एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, और एक इंट्रोवर्ट का लोगों में बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की निस्बत तन्हाई में या चंद सिलेक्टेड दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और सोच समझकर बात करना अलहदा मामला है, जिन्हें मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तब हो सकता है जब एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट आपस में बात करते हैं। एक इंट्रोवर्ट को ऐसा लगता है कि एक्सट्रोवर्ट बहुत बॉसी या नाकाबिले बर्दाश्त है, और इसी तरह एक्सट्रोवर्ट फील करता है कि उसका मुकाबिले शाय, एहसास कमतरी का शिकार, धुना या मिसना किस्म का इंसान है जो बातें छुपाता है, जबकि ये सच नहीं है। अक्सर पूछा जाता है, क्या एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोस्त बन सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, अगर वो एक दूसरे के मजाक को समझ कर चलें। स्टीव जॉब्स, जो एक करिश्मेटिक एक्सट्रोवर्ट हैं, एप्पल कंपनी में अपने को-फाउंडर स्टीव वॉस के साथ मिलकर काम करने को एक खुशगवार तजर्बा करार देते हैं। इसी तरह सूजन केन, जिनकी किताब के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उनके हस्बैंड एक एक्सट्रोवर्ट हैं और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है कि इंट्रोवर्ट अच्छे लीडर या एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते, लेकिन एक रिसर्च जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर फ्रांसिसिका की ज़ेरे निगरानी की गई, उसमें पता चला कि खामोश तबीयत बासिस अपनी प्रोएक्टिव टीम के साथ ज्यादा कामयाब रहे, क्योंकि वो अच्छे लिसनर थे, तवज्जो से अपनी टीम के मशवरे सुनते और सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसले लेते थे, जिसकी वजह से उनकी वर्क रिलेशनशिप अपने मातहतों के साथ ज्यादा अच्छी रही। दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट लीडर्स अमूमन किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, उनके लिए उनकी अपनी बात ही सबसे अहम होती है। ओह डियर एक्सट्रोवर्ट्स, अपने टीम मेंबर को सुना करें। आपको चाहिए कि अपने साथ काम करने वालों की बात को अहमियत दें। एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव वॉस कहते हैं, मुझे मिलने वाले अक्सर इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स इंट्रोवर्ट थे। वो अपने काम पर फोकस करते थे और नतीजे शानदार थे। ये सिर्फ एक मिथ है कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे लीडर या एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते। जरा सोचिए, अगर इंट्रोवर्ट ना होते तो लॉ ऑफ ग्रेविटी कौन दरियाफ्त करता, बल्ब कौन बनाता, हैरी पॉटर से हम सब कैसे मिलते, और तो और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स और फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग भी इंट्रोवर्ट्स के ग्रुप में शामिल हैं। अक्सर साइंसदान, राइटर, आर्टिस्ट, रिसर्चर, प्रोग्रामर्स इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं। ये खूबसूरत दुनिया कितनी बेरंग होती अगर इंट्रोवर्ट ना होते। यकीनन इस वीडियो से आपके जहन में मौजूद बहुत से सवालात का जवाब मिल गया होगा। कमेंट करके बताएं आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनलाइटन द डार्क। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।